A very warm welcome to one and all. How are you all? Excited? For what? For what are you excited? To listen or to speak? Is it for listening or to speak? Or discuss among yourselves? So let's listen. Today's topic is really important for all of us. It's not only your age group, it is important for every one of us, and we are very fortunate enough that they have approached us that they want to educate us in drug awareness. It's not that we went there, but they really wanted every child in the school to be aware of what's happening and what are the threats for the students in this age group. So I first of all thank Sunisha ma'am for taking that initiative. Thank you ma'am for that. And today we are really proud to have with us our own ASP sir, Miyapur, Krishna Prasad sir. And let me tell you, his hobby at the childhood was reading crime books, crime stories. Now we have so many books in our library, isn't it? So, did we have any time to go through? Our books will become the future of us. Sir's hobby was reading crime stories, and that made him to think or to react how to save the society. And he was also inspired by one of his essays of childhood. He was watching one sir who was an essay. I think he is Murli Garu in his place. I heard this in your interview, sir, so that's why I am sharing with our children. So I feel what you see, what you read will become your future. And sir
is an inspiration. He has worked in many areas, in every department, almost all the departments. He was an SI, he was in intelligence, he is in crime, and he is also in traffic. So we have so much to learn from him today. So I am very thankful, sir, to have you here today, and I am waiting to listen to your, especially as you were in crime, this cyber crime. So you have a lot of things to say to our children, and if ma'am is going to speak on drug abuse and all, I want you really to lead our children to understand what are the dangers or the things what they shouldn't enter into when they are using all these gadgets. Thank you, sir. And I think you all know our CI, sir. He has been our chief guest and for investiture ceremony. And I'm also thankful for Sunisha ma'am. She is a psychologist and she is going to give us a session on this drug abuse. So I'll not waste much time on this, and I welcome all of you, even the media people. It's short notice they are here. So let us listen and understand what are the things we have to, precautions we have to take when we are meeting people or using any gadgets. Thank you and welcome you all. God bless you, children. Thank you, ma'am. May I now request all the dignitaries to please come on to the dais. ACP Garu, CA sir. You all can hear me now? Yes. Good morning. Good morning. Yeah. So you all know why you're here today? Yes. Yeah? Okay, so let's keep it interactive and not very boring, okay? So the title of my presentation is Make Right and Healthy Choices. So what do you understand by that? Anyone would like to answer? So in life we come across so many situations where we have to make a choice, right? So even in the smallest of situations we might make the wrong choice. So today I am here to help you understand what those situations and choices would be, right? So what are drugs? Anyone would like to go? Do you all know? I think you all know what drugs are, right? No? You're making my job easier. You say yes. No? So a drug is any chemical compound that brings about a change in a body, right? So with drugs, there are certain uses, certain misuses. So for example, when you go to a doctor when you're feeling ill, your doctor will prescribe you with a medication, right? So that medication will help you feel better. So that is the use of drugs, right? And with misuse, there comes, if you're overusing something, that obviously comes under misuse. No? Yes or no? Yes. So that is misuse. Okay? And abuse. There's a fine line between misuse and abuse. Would anyone like to tell me what that is? Anyone can go. I'm not going to persecute you or I'm not going to tell you to go to jail if you answer this right. There's no right or wrong answers. Misuse means what we do by our own and abuse is forceful. Exactly. See, so as she's already said, misuse is nothing but if you use it in the wrong way, right? So for example, your medication that is given to you by your doctor, if you use it the wrong way, it's misuse. That might happen knowingly or unknowingly. And abuse. What is abuse? Abuse is nothing but even with you knowing the consequences of the use, you keep on using it. That is nothing but abuse. Yeah? So what is like dependency and addiction? After you abuse a certain drug, that will lead to the path of addiction. So what are some of the most common reasons to use a drug? Every day we come across many situations that might compel us to use certain things, right? Like be it for pleasure, peer pressure, entertainment. Any other reasons you would like to talk about? There are no right or wrong answers. There are all valid answers. And for depression, Yes.
So certain situations will compel you to use it in a wrong way, yeah? Anyone else? Yes, very good. Anyone? And curiosity. Lovely, yes. More? The right answer. Now satisfaction. Satisfaction for what? Use it now. Okay. This is the first time hearing of it. Ma'am, thinking it as a passion. Okay, that is correct. That is also maybe one of the reasons. Yes, that is also one of the reasons where kids will go into addiction. Yeah. Okay, then influence. Sorry. Stress. So the friends. Yeah. Well, sometimes people are stressed. Yeah, correct. So if we keep on talking, we will get more and more and more n number of reasons. Yeah. So we'll go on to the next. So why do, as you've already said it, why do people start using substances? Curiosity, your friends, peer pressure, stress, or if you're under any mental illness like depression or anxiety, etc. and etc. Yeah? I think you all have already covered these points, so I'm not going to elaborate much on it. So I think the only things we've missed out is low self-esteem and sometimes misinformation on what a certain drug can do to a person. Yeah? Next. Progression of use. So if you take a certain drug for say experimental uses or for recreational use or you're using it for the first time, there is a certain cycle your drug use will take you to. Yeah? There's also many other reasons that you all have already highlighted, like say for occasional use or compulsive, or they're already in the cycle and they cannot get out of it. Yeah? Next slide. So what are certain the risk factors that lead to drug addiction? Say an individual's temperament, there are certain factors in personality, history of family addiction, the availability of certain substances in the community, your negative relationships with your family, your friends, your peers, or you have a certain negative self-image about yourself or others. And if you're already using, there is this history of violence and abuse and neglect. Next. So protective factors. What are protective factors? So these are certain qualities that an individual possesses that protects you from addiction. Yeah? Like discipline, healthy lifestyle, goal settings, communicating emotions, good self-expression, mental well-being. We all have certain hobbies that we love to do, right? Yes? So there are also things that help in maintaining good mental health, positive coping skills, good self-esteem and self-image about ourselves, etc. Next. So having fun and feel good. What is your idea of having fun? See, for me, I like to go out, watch movies, listen to music, etc. What is your idea of fun? Spending with family. Yes, lovely. Talking with friends. Yes, very good. Mom, seeing nature and enjoying the view. Lovely. Yes, gardening is also a lovely hobby to have. Following your passion. Yes, great.
what you all need to remember is that addiction is a disease. Okay? Overtaking of any kind of substance leads to addiction, and that is a disease. So addiction leads to certain biological and physiological changes in the individual's body. Okay? Next slide. So chronic, what are the changes one experiences with chronic use of substances? The changes are long lasting, it cannot be cured but can be managed. Remember that prevention is the only cure for addiction, okay? So always make the right choices and always be watchful and be aware of your surroundings and be aware of the situations that you come across in your daily life. Yeah? The brain is also, as you are an addicted individual, so shows there is a different brain structure and brain patterns. There is a difference or a change in wiring, and it can only be prevented and it can only be stopped and managed. Okay? Just like how diabetes and hypertension is for an individual, you keep taking medication and it will only be managed for your entire lifetime. Just like that, addiction is also something like that. Okay? Next. These substances, as I've already said, addiction is a disease. It's a disease of the brain. So these substances change the wiring and the structure of the brain and how it works. Next. I think we go on to the next. So as I've already said, intake of substances changes the chemistry, the brain chemistry and the way the brain works. It changes the wiring of your brain. So the way you receive information, the way you process information is different once you are addicted to a certain substance. Next. Go back to the previous one. So addiction and the reward circuit. So every day we come across certain things, like we all have hobbies that make us feel good, right? So with addiction, we also feel good after taking it. But that kind of feel good is very different and very dangerous. Okay? So as you keep on taking substances, your reward circuit will change. So the everyday life instances or your hobbies that make you feel good is at risk. Okay? As I've already said, reward from substances would be dominating. Go on. So how does the disease progress? So as you can see in the first slide, you have all your friends, your family, etc. and etc. You have certain things that you are always concerned about. So once you take substance, that will also kind of start overtaking your brain. That is stage one. Second is when the substance will overtake your brain and it is only substance. And as it goes on, that is the only thing that you are focused on. Next. So my future. So I believe we all have certain goals and aspirations that you all want to achieve. Yes? So how many of you all have goals that you all want to achieve? May I see a raise of hands? Yeah? You all want to achieve things in life. Yeah? So for you to be able to achieve your goals, you will have to work towards it. And taking off these substances and making the wrong choice will completely crumble your future. So prevention is the only cure, and may ensure that you make the right choice at the right time. Next, my ideal life. So you all have an ideal life that you all want to live, right? Like I want to own a car, I want to become so and so, I want to go here, I want to be this. Yeah. So you need to have like a pros and cons list, right? What am I gaining from this? What am I losing from this? So it's always advisable and best to have pros and cons. What are the good things that I am getting from by making a certain choice and going into it, and what are the less good things that you're getting after making a certain choice and getting into addiction? What do I gain from using? What do I lose from it? Okay? What are the consequences and risks?
lead to detrimental consequences. There is no good consequences in addiction. Okay, and it is only risky. So with the intake of drugs, you will always get into a bad crowd, get into petty crimes, teasing, assault. Okay, and there is a lot of a physiological and a psychological change that is taking place. Yeah. As I have already stated many times now, prevention is the only cure for addiction. So this is the drug-free community where we all work together to keep in check with each other and ensure that we all are having a safe and a better future as a society at large. We make the society, right? So if we make the right choice, so the society will also be a good one. That's it. Next. So I would like to end it with a quote. Today well lived makes every yesterday a memory of happiness and every tomorrow a vision of hope. You all are the hope for tomorrow's better society. So make the right choice. గౌరవనీయులు మా ఉన్నతాధికారి ఏసీపీ శ్రీ కృష్ణప్రసాద్ గారు, పత్రికా మిత్రులు మేడం సునీష గారు మరియు ప్రిన్సిపాల్ గారు, అందరికీ నా నమస్కారాలు. పిల్లలందరికీ నా యొక్క ఆశీస్సులు. ఇక్కడ ఈరోజు మనము పెట్టినటువంటి ఈ యొక్క అవేర్నెస్ క్యాంప్ యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ మీరు ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉంటారు, పేపర్లో, టీవీలోని, సోషల్ మీడియాలోని. మన తెలంగాణ పోలీస్ ఈ డ్రగ్ యూసేజ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి చాలా స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి మనకి ఈజీ అవైలబుల్ దొరికే డ్రగ్ గంజా, ఎందుకంటే ఈ గంజా అనేది కల్టివేషన్ ఈజీ. రిమైనింగ్ ఈ కొకైన్, తర్వాత ఈ మార్ఫిన్, అవన్నీ కూడా కెమికల్ డ్రగ్స్. బట్ గంజా అనేది ఓన్లీ ప్లాంట్ డ్రగ్. మనకి ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉండేది గంజా మాత్రమే. మీరు కౌమార దశలోకి వస్తున్నారు అంటే బాల్యం నుంచి కౌరవంలోకి కౌమార దశలోకి వస్తున్నారు. మీ మీద ఎక్కువగా ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇటువంటి డ్రగ్స్ కానివ్వండి, ఈ చుట్టుపక్కల వాతావరణం కానివ్వండి, ఇవి ప్రభావం చూపిస్తారు. మీలో ఒక చక్కటి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని కల్పించి దానివల్ల అనర్థాలు ఏంటి చెప్పడం వల్ల ముందు మీరు దానికి అలవాటు పడకుండా ఉంటారని మా ఉద్దేశం. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. మీ దగ్గర నుంచి బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఈ స్కూళ్ళు, కాలేజీల్లో అవేర్నెస్ క్యాంప్ చేయడం వల్ల, మీరు అవగాహన కల్పించడం వల్ల మొత్తం నిర్మూలించలేకపోయినా ఎంతో కొంత నిర్మూలించగలిగి సమాజంలో మార్పు తేవడమే మా ఉద్దేశం. ఎక్కువగా సమయం తీసుకోను, ఎందుకంటే మా ఏసీపీ గారు చక్కటి వక్త ఆయన, ఎక్కువ సమయం కేటాయిద్దాం. కాబట్టి నాకు ఈ చక్కటి అవకాశించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారికి మరియు కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. I am Riya Jula of grade 10D and I am here to share what I have learned from this program. First of all, I would like to thank the dignitaries for conducting this program, which is really very important. From this, I have learned what is drug abuse, the fine line between misuse and abuse, and then the causes that are stress, then peer pressure, etc. Then also I have learned how to prevent these things, like
maintaining discipline, going for a healthy life, then communicating our emotions, etc. I've also learned that addiction changes the way our brain works. It changes the brain pleasure circuit, and overtaking of substances is nothing but addiction, which is really very harmful. And also, the most important thing that I learned, prevention is the only cure. So these were a few points that I learned. Thank you. Dignitaries and principal ma'am, vice principal ma'am and the teachers. So I thank my management to conduct such an awareness program at this age, because this is the age when we go to colleges from schools and we know what is good and what is right. And I special thanks to Sinisha ma'am, because she has explained what is drug and difference between abuse and misuse. So from this I have learned that addiction is not a wrong thing. Addiction is a very wrong thing, but prevention is the right thing that we can do after we are addicted to it. Thank you. As Riya highlighted most of the points, it's better not to get addicted to drugs because all of us have our own ambitions and we work really hard for it. And it's better to not spoil your ambitions just because of small drugs, isn't it? And I would like the Telangana Police, I would like to thank the Telangana Police for working towards abolishing drugs in our state. And sir, I really appreciate your efforts. And thank you ma'am for your valuable speech. And thank you sir. Thank you. Ambitions, goals which our parents have for us and we too have for our self-growth. So that is the best way. Please keep away from drugs. That is what you learn today. So now I request KC Garu to please. You already know children, sir was here to have fun with his shlokas from the Puranas and all. So again sir, we would like to hear you. మీకోసం అని చెప్పేసి ఉదయాన్నే టెలికాన్ కూడా అటెండ్ అయ్యి మన పడుకుంటే డ్రౌజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి పడుకోకుండా ఎప్పుడు టెన్ అవుతా ఎదురు చూసుకుంటూ ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలుపుదామని చెప్పేసి ఎదురు చూసుకుంటూ ఆతృతగా ఉండి ఓకే డయాస్ మీద ఉన్న గౌరవనీయ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్, నా కొలీగ్స్, అలాగే సెక్రటరీస్ సునీషా మ్యామ్, వారు మనకి హైదరాబాద్ తరఫున ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్మెంట్ గురించి అవేర్నెస్ క్యాంప్స్లో లైజన్ ఆఫీసర్గా మనకు వర్క్ చేస్తున్నారు. వారికి అలాగే మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టర్స్కి, మా పత్రికా మిత్రులకి, అలాగే మీరంతా పిల్లలు కదా, పిల్లలు అనాలా? ఇక్కడ పిల్లలు, ఇంట్లో పిల్లలు, గోడ మీద పనులు, ఎవరన్నా ఏమన్నంటే మన దగ్గర ఉండే దండలు, బయటకు వస్తే మాత్రం కదా. అందరికీ ఈ ఉదయపు శుభాభినందన. ఓకే, ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఇవాళ? సునీషా మ్యామ్ అయితే చాలా చక్కగా వివరించారు మీకు. మీ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ మాట్లాడారు, తర్వాత మీలో ఉన్న హీరోస్ హీరోయిన్స్ మాట్లాడారు కదా. ఇందాక మా సిఏ గారు మాట్లాడుతూ ఓ మంచి మాట చెప్పారు. మీకు అంటే మానవ దశలు ఎన్నున్నాయి గుర్తుందన్నా?
ఎవరైనా చెప్తారా? చెప్తాను. సార్ నాకు పేరు తెలియదు కానీ నాలుగునే తెలుసు. చెప్తారు. ఓ వెరీ నైస్. కానీ కొంత అవగాహన అయితే ఉంది కదా. అవును, ఇంతకీ మనం తెలుగులో చెప్పుకున్నామా? మీకు ఇష్టమేనా? చెప్తున్నా బైక్ కావాలా? ఏడు. ఓకే, వాట్ ఆర్ దే? సరే సరే సరే, బాగా వినండి, మీ మధ్యలో పెట్టుకోండి. మాట్లాడుతున్నామా? నేను మాట్లాడినా మీరు మాట్లాడతారు. రైట్. ఇప్పుడు బాల్యం ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? బాల్యం ఓకే. సరే, మీరందరూ మాట్లాడేసరికి నాయిస్ వస్తుంది కదా, దానివల్ల మనం ఏం మాట్లాడుకోలేము. సరే, మొదటిది బాల్యం 15 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. తర్వాత కౌమార దశ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? ఓకే ఓకే రైట్. కౌమారం తర్వాత యవనం స్టార్ట్ అవుతాం. యవన దశ తర్వాత ప్రౌఢ దశ తర్వాత వృద్ధాప్యం. ఇది మానవ దశ. ఆయన ఇందాక చెప్పారు కౌమారం గురించి. మీకు అందించే మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో అడాలసెంట్ ఏజ్ అంటారు. అంతేనా? ఏంటది? మీకు ఈ దశలో ఏమనిపిస్తుంటుంది అంటే, అబ్బా అమ్మ ఎప్పుడు చెప్పిందే చెప్తూ ఉంటుంది, ఆమెకేం తెలియదు, ఏదో ఒంటి కుందేలు అన్నీ తెలిసినట్టు అలాగే మాట్లాడుతుంది. ఇంకా మేము చిన్నపిల్లలు అనుకుంటుందో ఏమో, ఇది మాట్లాడి ఇది అని చెప్తాం. ఈ ఆలోచనలు మీకు వచ్చినాయా రాలేదా? అలాగే నాన్న ఎప్పుడైనా కాస్త నిలదీసి అడిగినా లేకపోతే గారంగా అడిగినా మీకెంతో భారంగా అనిపిస్తుంది. అది ఆ వయసుకు వచ్చిన తర్వాత వచ్చే లక్షణం. ఎవరైతే ఇట్లాంటి ఆలోచనల్ని అధిగమించగలుగుతారో వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ తనని తాను సక్రమ మార్గంలో నడిపించుకోగలుగుతారో వాళ్ళకు ఉపయోగపడతారు, కుటుంబానికి ఉపయోగపడతారు, సమాజానికి ఉపయోగపడతారు. వాళ్ళకు అంటూ ఒక గోల్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు.
ఆ గోల్ని సాధించే క్రమంలో ఏమేమి అవసరమో వాటిని పాటించడానికి ఎక్కువగా శ్రమపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ మనస్తత్వంలో ఉండే మత్తు ఒక రకమైన ఏమంటామంటే అది తెలియని ఆనందం, తెలియని సంతోషం, ఆ ఫీలింగ్స్ అట్లా వచ్చి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు పెడతారు. అదిగో వాళ్ళతోనే వస్తుంది బాధ. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? నెమ్మదిగా సినిమాల్లోనూ లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా షోస్లోనూ లేకపోతే మీకు మీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏదో ఇలాంటి గాడ్జెట్స్లోనూ ఎక్కడో ఒక్కడ స్టైల్గా సిగరెట్ తాగే హీరోనో లేకపోతే ఎవరినో చూస్తారు. ఓకే, వినాలి వినాలి వినాలి, వింటే మీకు అర్థమైంది మొత్తం. చూస్తారు, చూసి నేను కూడా అలా కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది. అలాగే పార్టీ కల్చర్. ఈ పార్టీ కల్చర్లో మందు తాగేవాళ్ళు ఉంటారు, డాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, మ్యూజిక్ ప్లే చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. మనకి ఈ మిగతా రెండింటి మీద వెళితే పర్వాలేదు, కానీ మెడిసిన్ మీదకి వెళ్ళింది అనుకోండి, మనం కూడా చప్పరిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కడంత బాగలేకపోతే ఇలా చదువుతూ అవుతారు. ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్, ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఇంకొక కడుగు ముందుకేసి ఇలాంటి గాడ్జెట్స్లో లేదా వేరే చోట లేదా సినిమాల్లో చూసిన అశ్లీల ప్రదర్శనలన్నీ కూడా గమనించి శారీరకంగా వస్తున్న అదనపు హార్మోనియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అధిగమించలేక వీటికి అయ్యో పోలు భలే ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వాటిని అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళి నెమ్మదిగా అశ్లీల సైట్స్లోకి మీ మనసు మిమ్మల్ని లాక్కెళ్తూ ఈ మూడు ప్రధాన మార్గాలు, ఈ మూడు ప్రధాన మార్గాలు ఈ వయసులో మిమ్మల్ని చెడు మార్గం వైపు, మీ భవిష్యత్తుని అంధకారం చేసే వైపు లాక్కెళ్ళే ఆలోచనలు, అవకాశాలు. సిగరెట్ తాగిన వాడు దొంగసారి సిగరెట్ తాగిన వాడు ఊరుకుంటాడా? ఆడి ఫ్రెండ్స్ బృందానికి అందరికీ ఇంటర్వ్యూ టైంలో పక్కకు పిలిచి, అరే నేను భలే భలే ఉందా సిగరెట్ తెచ్చావా తెచ్చావా ఉందా నీ దగ్గర? ఆడు పాపం వాడు చెడ్డది కాక తన గ్రూప్లో ఉన్న తన మిత్ర బృందాన్ని కూడా తాపించాలి కదా, మరి అది పెద్ద గంగారికి కదా. అందుకని తను మిగతా వాళ్ళందరికీ వీడియో ముట్టిస్తాడు. ఆడు స్టైల్, అరే ఓ సెల్ఫీ తీరా లేకపోతే ఒక ఫోటో తీ, ఇన్స్టాలో పెడతాం. వాడు ఉంది కదరా, వాడి పెద్ద పోజులు పోతున్నాడు కాలేజ్ క్లాస్ రూమ్ లో, వాడికి ఏమవుతుందా? ఆడి
ఇది తెలిసి తెలియని పని. అలా నెమ్మదిగా ఎక్కడో నువ్వు ఆ బడ్డీ కొట్టు దగ్గర, టీ స్టాల్ దగ్గర, ఎక్కడో ఒక్కడ మీ మిత్రకుడును ఆ సిగరెట్లు కొనే దగ్గర, లేకపోతే ఈ విరామ సమయంలోనో లేకపోతే మిగతా ట్రావెల్ సమయంలో ఈ సిగరెట్ తాగేది అలా గమనిస్తారు. గమనించి నెమ్మదిగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మత్తు మందులు మీకు ఇవ్వగలుగుతారు. చాలా తక్కువ రేట్ అంటారు. ఎంత పెడతారు? 10 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఉంటారు. పెద్ద లెక్కేం కాదుగా. ఎందుకంటే వంటి ఇల్లుతుంది, ఇంటికాడ గారాబం చేస్తే 10, 20 ఇస్తుందిగా. లేదంటే నెమ్మదిగా ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ పాకెట్ మనీ ఉంటుంది కదా, కొనేస్తాం. వాడు చెప్తాడు వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. మనం అంటాం కదా, అదే వేరే లెవెల్ అబ్బా కదా. అలాగా నెమ్మదిగా మీరు ఆ ఊపిలోకి చేయబడతారు, లాగబడతారు, డ్రాగ్ చేయబడతారు. ఫస్ట్ దాంట్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. జస్ట్ స్లిప్ ఇస్తారు, జస్ట్ అలా నాకేస్తే చాలు, నరకం పెట్టేస్తే మీకు ఎక్కడ లేని శక్తి వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది, హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్తారు. నిజంగానే వీడు చూజ్ చేస్తాడు. ఆ కెమికల్ యొక్క ప్రభావం చేత వీళ్ళు ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అయ్యి దానిలో తెలుస్తున్న ప్రభావం కనబడుతుంది పరిస్థితి వాడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, చాలా చీపులుగా జాయిఫుల్గా బాడీ అంతా తేలికైపోయినట్టు, ఎక్కడో వ్యవహరిస్తున్నట్టుగా, చాలా ఆనందమయంగా అతను వ్యవహరిస్తున్నట్టుగా ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మనస్తాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ గంట 2 గంటలు అది పోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదలు మిగతా బృందం ఉన్నారు కదా, సరే సిగరెట్ చేశారు, ఏం సిగరెట్ రా, సిగరెట్ వల్ల అవ్వదు, దాంతో మించి ఇంకోటి ఉన్న దగ్గర తెలుసా, ఎందుకంటే వీడు హీరో అవ్వాలి కదా. మళ్ళా పలానా కాడ ఉంది పదా అని చెప్పేసి అక్కడ తీసుకెళ్ళి దీనికి అలవాటు చేస్తాను. నెమ్మదిగా గంజాయి వైపు, మత్తు మందు, నల్ల మందు వైపు, సెరస్ వైపు, బ్రౌన్ షుగర్ వైపు, మార్జువాన్ వైపు, ఇటు నెమ్మదిగా ఈ విషవలపు సర్కిలు, విషవలయపు సర్కిలు పెరుగుతూ ఉంటుంది. నీకు అందించే వాళ్ళ డేటా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో నీ వయసు పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ నీ ఉద్యోగం, నీ చదువు మాత్రం కట్టుబడలేకపోతుంది. ఈ క్రమంలో స్కూల్ వాళ్ళు కానీ కాలేజీ వాళ్ళు కానీ లేకపోయినా పర్వాలేదు, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొద్దిగా మీ వాడికి కొనుక్కొడుతున్నాడమ్మా, కాలేజ్ కూర్చొని సరిగ్గా రావట్లేదు మీ పిల్లలని చెప్పి వాడిని అమ్మది ఆరాధిస్తూ ఉంటాం. ఏమిటి రాయడం సరే పోవట్లేదు అంటే ఏదో వ్యవహరిస్తున్నాం ఏంటి అని వాళ్ళు కొంచెం కోపడు. మీకేం తెలుస్తుంది. అక్కడ ఇంట్లో కూడా నెమ్మదిగా మీ చిరాకు పరాకు స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతకుముందు ఇచ్చే పాకెట్ మనీ కట్ చేయొచ్చు, లేదా మనమే నెమ్మదిగా అమ్మ పోపుల డబ్బాలను, లేకపోతే నామదర్శన బీరువాలను, బ్యాగుల్లో ఉన్న వాళ్ళ పాకెట్లలో నెమ్మదిగా ఫీలింగ్ అవుతుంది. అలా తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ లోకంలో వేసేస్తూ ఏదో ఒక సమయంలో ఆ ఉద్రేకంలో
ఇందాక మీ క్లాస్లో మంచి చదువుకుంటూ మీ మనసు కోరుతున్న లేదా మీరు ఇష్టపడుతున్న అమ్మాయి వైపు కన్నెత్తి చూసే పిల్లవాడు ఉంటారు కదా, మంచిగా చదువుకొని బుద్ధిగా. వాడు మీకు విలన్ అయిపోతాడు, లేదా వాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా వాడు విలన్ అయిపోతాడు. అరే మరీ వాడి ఫోన్లు ఎక్కువైపోయినాయి ఈ మధ్య. వాడి సంగతి ఎక్కడో అక్కడ ఈ ట్రావెలింగ్ ఆ రూట్లో ఎక్కడో అక్కడ కాపలాగాడు, వాడి మీద చేయి చేసుకోవడం, లేదా బూతులు పెట్టడం, లేదా రిటర్న్ చేయడం, ఇట్లాంటి చర్యలకి పాల్పడతారు. వాట్ నెక్స్ట్? తర్వాత ఏమవుతుంది? ఏదో ఒక దశలో ఇవి దొరకక లేదా దొరికితే వాటి ప్రభావం చేత పూర్తిగా మానసిక వికలత్వం వైకల్యం చెంది చివరికి అవి అందకపోతే ఎంతకైనా తెగించగలిగే మానసిక స్థితికి వెళ్తుంది. అప్పుడు అక్క, చెల్లి, తల్లి, నాన్న, కుటుంబం అనేది ఉండదు. మీ అవసరం తీరాలి కాబట్టి అవసరం తీరిన తర్వాత ఆ మత్తులో ఎక్కడ ఏదైనా ఈనియస్ క్రైమ్ కూడా పాల్పడే అవకాశం. అప్పుడేమవుతుంది? చేయకూడదు. చక్కటి మొక్క వృక్షంగా ఎదిగి 10 మందికి నీడని, ఫలాలని, రకరకాల పక్షులకి నిలయాన్ని ఇచ్చేలా ఎలా ఎదుగుతుందో అలా ఎదగాల్సిన మీ జీవితం పక్కదారిపోతుంది. ఇది ఒక ప్రాసెస్. దీన్ని ఇక్కడ ఆపాను. మీ అందరికీ ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది ఈ ఊరిలోకి స్టూడెంట్స్ ఎలా దిగుతున్నారో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇంకా ఎలాబరేట్గా చెప్పవచ్చు, కానీ ఇంకొన్ని అంశాలు మీకు చెప్దామనేది నా ఆలోచన. మీరు చదువుకుంటున్నారు, ఉదయాన్నే వస్తున్నారు, సాయంత్రం దాకా చదువుకుంటున్నారు, సంవత్సరాలు కొన్ని స్కూల్లో గడుపుతున్నారు. కానీ వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలో ఎక్కడో ఒక చోట ఇప్పటి యువతలో కొంత బాధ్యత రాహిత్యం కనబడుతుంది. తమ పట్ల తాము కానీ, తమకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల పట్ల కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి జన్మనిచ్చిన ఈ సమాజం పట్ల కానీ మన బాధ్యతలేంటి, మనం ఎలా వ్యవహరించాలా అనే అంశంలో ఎక్కడో కొంత లోపం అయితే జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు దాన్ని మనం పెంపకపు లోపం అనేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళని ఉంచడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ఉదయం 7:30కి వస్తాం, సాయంత్రం 3:30 లేదా 5:30కి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ కామన్ సెన్స్, ఇంగిత జ్ఞానం అంటాం తెలుగు, ఇది ఎక్కడ కూడా పిల్లల్లో
చాలా వరకు పిల్లల్లో ఇది కనిపించడం. మీరు క్లాస్ వదిలితే చాలు 1 by 1 నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోదాము అని అనుకో. కేకలు వేసుకుంటూ పేరెంట్లు కొడుతుంది. ఓకే, కానీ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్ సెన్స్ ఉండట్లేదు. రోడ్డు మీదనే నిలబడతారు, రోడ్డు మీదనే కౌలు పెట్టుకుంటారు. ఒక 2 వీలర్ వాళ్ళు, లేకపోతే ఒక 4 వీలర్ వాళ్ళు, లేదా క్యాటీస్ అవి మన పక్క నుంచి వెళుతున్నా వాటిని గమనించి కనీసం అడుగు పక్కకు వేయాలి అనే ఇంగితం కూడా మనకు కరెక్టే కాదు. మీరు అంగీకరించకపోయినా రేపటి నుంచి చూసుకోండి, మీరు ఎక్కడ నిలబడుతున్నారు, నిలబడ్డప్పుడు మీ పరిసరాలను మీరు గమనిస్తున్నారా లేదా మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ రోడ్ సెన్స్. అలాగే రేపు 18 years అయిన తర్వాత మీకు లైసెన్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. ఆ డ్రైవ్ చేసే క్రమంలో మనం ఎలా వ్యవహరించాలనేది కూడా మనం దాన్ని పట్టుకోలేకపో. ఏమిట్రా అంటే స్పేస్, ప్రజాస్వామ్యం, ఏమైనా మాట్లాడదు, ఎలా అయినా వ్యవహరిస్తారు. ఇది మాత్రం ఈ వయసులో పట్టుకుంటున్నారు. ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు బాబు కొంచెం జరిగే ఆ రోడ్డు పక్కన పోయి అబ్బాయి మాట్లాడుకోకుండా రోడ్డు మీద ఏమైంది ఆయన అన్నది ఏంటి, మనం అడిగేది ఎలా వస్తుందో తెలుసా? నాట్ ఓన్లీ యూ, జనరలైజ్ చెప్తున్నాం. ఇందులో మనం అందరం రోడ్డు మీద ఎవరైనా చెప్తే అయ్యా ఎందుకు రోడ్డు మీద నిలబడాలి, పక్క పోయి మాట్లాడుకోండి, కనపడట్లేదా బండి వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఎవరన్నా ఏమైంది? అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో అర్థం కాదు. ఏం కావాలి అక్కడ? ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? మీకు తెలియాలి. అర్థమవుతుందా ఏమన్నా? ఈ జనరలైజ్ అంటే సమాజానికి మొత్తానికి, మీ వయస్కులకి అందరికీ, ఇంకా పెద్దవాళ్ళకి, మాలాంటి వాళ్ళకి కూడా, ఇక్కడ ఉన్న అన్ని తరగతుల వ్యక్తులు, అలాగే సమాజంలో ఉన్న అన్ని తరగతుల వ్యక్తులు. అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి? ఏమైనా అర్థం ఉందా దాంట్లో? మనం ఎక్కడున్నామో చూసుకో. ఓకే, రోడ్లు ఉన్నాయి, మంచి రోడ్లు వేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇష్టాను రీతిగా డ్రైవింగ్ చేసి ఇబ్బంది పడదు. ఓకే, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కాలు చేతులు మంచిగా ఉన్నంత కాలం బాగానే ఉంటుంది. ఒక కాలు చేయకపోతే జీవితంలో మళ్ళీ తిరిగి రాదు. అలాగే ప్రాణం పోతే తల్లిదండ్రులు ఎంత దోషపడతారో, అలాగే మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత మీకు భార్య పిల్లలు ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎంత అనాథలు అవుతారు. భర్త పిల్లలు ఉంటాడు, వాడు ఎంత
అవుతారు మీరు ఆలోచించారు. రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు, రోడ్డు దాటేటప్పుడు ఈ వయసులో మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా వెనకాల నుంచి చూసుకొని, ఒక నిమిషం లేట్ అయినా పర్వాలేదు, ఏదో ఒక సమయంలో రోడ్డు ఖాళీ వెహికల్స్ వస్తున్నా సరే మధ్యలో నుంచి దూరి పెట్టదు. మన హైవే, నేషనల్ హైవే పక్కనే. ఈ రోడ్లో వ్యవహరించినట్టుగా ఆ రోడ్డు మీద వ్యవహరిస్తే కూడా రకరకాల వెహికల్స్ అయిపోతాయి. ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్తూ ఉంటారు రోడ్డు దాటామని. ఒక ఆయన ఒకరికి వెళ్ళిపోతాడు, వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు, వెనక్కి మళ్ళా పోతుంటాడు. ఏమవుతో కొంచెం వెయిట్ చేయండి, ఏదో ఒక టైంలో రోడ్డు ఖాళీ అవుతారు. ఓకే, ఇక మూడవది చెప్పు ముగిస్తారు. చెప్పుకుంటే చాలా విషయాలు. ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం. మీకు 2 అంశాలు చెప్తాను. ఈ థర్డ్లో 2 సబ్ టైటిల్స్ లాగా చెప్తాను. ఒకటి, మీ దినచర్య బాగా వినండి. బాగా వినండి. మీరు ఇంటికి వెళ్తారు, పడుకుంటారు, ఉదయం లేస్తారు. ఏ సమయంలో లేవాలి అనేది శాస్త్రబద్ధంగా నిర్ణయించిన సమయాలు ఉన్నాయి. మీరు లేవగలిగితే 4 గంటలకు లేచి, లేదా 5 గంటలకు లేచి మానేద్దామా? వద్దా? చెప్పొద్దా? థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ చేయవలసిన పని దంతధావనం. అంటే ఏంటి చెప్పండి? అంటే పండు తోడుకోవడం, దంతధావనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ముఖమర్చనం. ఏంటది? అంటే ఓరు ముఖం శుభ్రం కలుపుకోవడం. 3 కాలకృత్యం. అర్థం కాలేదా? వాచు కాలకృత్యం. వాస్తుకి వెళ్ళి లఘుశంక తీర్చుకోవడం. లఘుశంక, దీర్ఘశంక. లఘుశంక అంటే, దీర్ఘశంక అంటే వీటిని తీర్చుకోవడం. బాగా వినాలి. మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా వచ్చిందో నేను చెప్తాను. బాగా ఉంటే ఇది పాటిస్తే చాలు, మీకు మిగతా ఎంత మీ అబ్జర్వేషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. చెప్పనా? తర్వాత స్నానపానాన్ని. మంచిగా నీళ్ళు తాగి స్నానానికి వెళ్ళి స్నానం చేసి స్నానం చేయడం. తర్వాత పూజ పునస్కారం. పూజ బాగా, పునస్కారం కదా. పూజ పునస్కారం. పూజ చేసి నీకు చేతనైంది దేవుడికి అర్పించడం, దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు పంచిపెట్టడం. అదే ప్రసాదం, పేరు. ఓకే, తర్వాత ఫలహార సేవ. మీరు చాలా చురుకైన వారు చూసి
నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలనుకుంటారో చేయండి. ఈ క్రమంలో ప్రతి కుటుంబంలో మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వంటగది పెంటగది ఈ రెండు ఎక్కడ శుభ్రతకు నోచుకోవో అక్కడ పిల్లలే కాదు పెద్దల వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం కూడా సరిగా జరగదు. ఇంతకుముందు జనరల్ ఒక సామెత ఉండేది, ఇంటిని చూస్తే చాలు ఇలా చూడక్కర్లేదు అనేవారు. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోకి వెళ్తే వాష్రూమ్ యొక్క శుభ్రత, వంటగది యొక్క శుభ్రత, ఈ రెండింటి విషయంలోనే మనల్ని అంచనా కట్టదు. డబ్బుతోటి కాదు, హోదాతోటి కాదు అంచనా కట్టేది. ఈ రెండు మనం ఎలాగో హాల్లోనే నిరంతరం హాల్లో కూర్చుంటాం కాబట్టి అది ఎలాగో నీట్గానే పెట్టుకుంటాం. ఈ రెండు ఎక్కడైతే శుభ్రతగా ఉంటాయో అక్కడ అంటువ్యాధులు రావు, అలాగే ఆరోగ్యం తొందరగా చెడు. రైట్. ఇక ఇంకో లాస్ట్ అంశం, ఇందులో సబ్స్క్రైబర్స్తో రెండు చెప్తాను. రెండోది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అది ఇంటికి సంబంధించినట్లయితే ఇది మన ఒంటికి సమాజానికి సంబంధించింది. ఇదేమిటయ్యా అంటే మన సంస్కృతి మనకి ఒక 4 అంశాలు అందించింది. మాతృదేవో పితృదేవో ఆచార్య అతిథి. ఓ వెరీ నైస్, గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఎవరైనా చెప్పండి, ముగిదా ఎవరైనా చెప్పండి. గుడ్ గుడ్. మీకు ఇక్కడ చిన్న లైన్తో వివరిస్తూ చెప్తాను, పెద్దలు చెప్పచ్చు, బట్ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవాలి సమయం. మాతృదేవో భవ, తల్లి నీ మించిన దైవం లేదు అనేది. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం? నిద్ర నుంచి లేవగానే అమ్మ స్కూల్ టైం అయిందా? అదేంటి స్కూల్ టైం నువ్వు కదా చూసుకోవాలి. అమ్మ చూడటం ఏంటి? ఏదమ్మా ఎప్పుడు ఇదే టిఫినా, ఇసుకొస్తుందమ్మా. కానీ 10 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి పిల్లలు మా అమ్మ నా కోసం ఇది చేస్తోంది కదా, ఆమె ఎప్పుడు లేస్తోంది, ఆ సమయానికి నేను కూడా లేచి ఇల్లు ఓడడంలోనూ, పాత్రలు కడగడంలోనూ, ఇంకేదో కూరగాయలు కడగడంలోనూ, ఇంకేదైనా చిన్న చిన్న విషయాల్లో నేనేమన్నా సహాయం చేయగలనా అని ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. ఒకరిని చూసి ఒకరు లేస్తున్నారు. ఓకే, ఇవాళ నుంచి చేస్తారా? అందులో ఎంత ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి. అసలు మీరు ఆలోచించే మీకు మానసిక వికాసం కలుగుతుంది. 2 ఓకే. రెండవది పితృదేవో భవ. అమ్మ, ప్రతి తల్లి అమ్మ ప్రత్యక్షం, నాన్న పరోక్షం. ఉదయం లేచిన కాడి నుంచి అన్ని ఆమె చల్లి, అన్ని ఆమె చేసి, అన్నం పెట్టి బయటికి పంపిస్తే వెళ్ళిపోతాడు. మన సాయంత్రం వస్తాడు.
అతను ఇది ఏదో దర్శనం చేద్దామని చూస్తాడు, గట్టిగా క్యాచ్ చేస్తాడు. ఇది నాన్న పని. అప్పుడు అమ్మే మనకి కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. నాన్న మీద అప్పుడప్పుడు మనకి కొంత చిన్న చూపు, కొంత పరాకు కలుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి బయటికి వెళ్ళిన నాన్న పడుతున్న కష్టాలేంటి, ఆయన మన కుటుంబం సరిగా సాగడానికి ఆయన పడుతున్న బాధలేంటి, ఎవరెవరి దగ్గర ఏ విధంగా వ్యవహరించి తగ్గుతున్నాడా, కదల్చుకుంటున్నాడా, ఇట్లు తింటున్నాడా, వాడు దీవెనలు పొందుతున్నాడా, వ్యాపారం చేస్తున్నాడా, ఆటో నడుపుతున్నాడా, ఉద్యోగం చేస్తున్నాడా, ఉద్యోగం చేసే కాడ ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఉద్యోగ పరిస్థితి. మన కాడికి వచ్చేసి ఆ టైం పడుతున్నాడో తెలియదు, కానీ మనకైతే మన జీవితం సాఫీగా జరగడానికి, అనుకున్న చుట్టూ చదువుకోవడానికి, మనం అడుగుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి ఆయన ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉన్నాడు కదా అని ఒక్కసారి తెర వెనక చూడండి. గడవ దాటిన తండ్రిని బయట వీడులు వాడు పడుతున్న కష్టాలు చూస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది. పితృదేవో భవ. గమనిస్తారా ఇప్పటి నుంచి? రైట్. ఆచార్య దేవో. ఇది 12 గంటలు ఇంట్లో ఉంటాం, అందులో 6 గంటలు 7 గంటలు నిద్రపోతుంది, మిగతా 6 గంటలు మన దగ్గర ఉంటుంది. మిగతా 12 గంటలు లేకపోతే 8 గంటలు స్కూల్లో ఉంటాం, కాలేజీలో ఉంటాం. అక్కడ మన జీవితానికి చక్కటి రహదారులు నిర్మించి, బాటలు వేసి, రహదారులు నిర్మించి మనం ఏదైతే సాధించాలని అనుకుంటామో ఆ గోలు, ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కావలసిన విజ్ఞాన సముపార్జనకి వాళ్ళు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మన భవిష్యత్తు ప్రధానులు వాళ్ళ పట్ల ఎలా ఉండాలి, నిజంగా ఒప్పుకున్నామా? అప్పుడు తెలుస్తుంది మనం. ఆచార్య దేవు. ఇక ఈ 3 ఒక ఎత్తు అయితే అతిథి దేవు, అది బాగానే ఉందండి. అమ్మ నాన్న జన్మనిచ్చారు, మన అవసరాలు ఇచ్చారు, వీళ్ళు చదువు చెప్పారు, విజ్ఞానం ఇచ్చారు, ఓ దశకి వచ్చేలాగా మన వెంటనే వెనకుండి నడిపారు, బాగానే ఉంది. ఈయనెవరు? అతిథి ఏంటి? దేవుడు పిలిచిన వాడు ఎలా అవుతాడు? అతిథి ఇక్కడే అవుతుంది. ఈ 3 ద్వారా ఏదైతే నువ్వు సంపాదించావో ఆ సంపాదనలో కొంత భాగము నిన్ను ఆశించి లేదా నిన్ను యాచించి నీ దగ్గరికి వచ్చిన వారికి సహాయపడమని మన ధర్మం చెప్తాం. అందుకే నువ్వు తినే ముందు నీ చుట్టుపక్కల ఒకసారి చూసుకో, ఎవరైనా అనాథులు ఉంటే నీ దగ్గర ఉన్న దానిలో ముద్ద తీసి వాళ్ళకి పెట్టి నువ్వు తినమన్నారు. మీరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఐడియా ఉందో లేదో, మీ ఇంటికి వెళ్ళి పెద్దవాళ్ళని అడగండి. వెనకట మన ఇళ్ళ దగ్గర గ్రామాల్లో, చిన్న చిన్న టౌన్స్లో కూడా ఇంటి ముందు అరుగులు ఉండేవి. ఆ అరుగుల మీద ఎవరో ఒకరు కూర్చునేవారు, లేదా నైట్ పడుకునేవారు. పాఠశాలలు కానీ లేదా పాఠశాలలు కానీ, ఆ గ్రామానికి వచ్చిన కొత్త వాళ్ళు కానీ. సత్రాలు తక్కువగా ఉండే కనుక అరుగులే ఒక సత్రాల వ్యవహరించుకోవాలి. ఇంట్లో వాళ్ళు భోజనం చేసే ముందు వీటిల్లోకి వచ్చి చూసేవారు. ఎవరైనా ఉంటే ఎవరైనా పూలు ఎందుకు వచ్చావు, ఈ పని ఏంటి, ఈ ఊరు కొత్త, ఎవరో ఇట్లా వివరాలు అడిగేవారు. అమ్మ నేను ఏదో పని మీద వచ్చాను, కొడుకు పోతున్నాను, లేకపోతే పసుపులు పోయి, లేకపోతే ఏదో కారణం చేత ఇక్కడ ఆగిపోవచ్చు. అయ్యో బలివాడు అయ్యా, పర్వాలేదు, తక్కువే కదా, ఇక్కడ భోజనం చేస్తున్నా అని చెప్పేసి ఆపేసి వాడు కొట్టించి అటు నిలగొట్టిన తర్వాత భోజనం.
అది అతిథి దేవో అంత ఇప్పుడు మనం చేయలేము, ఎందుకంటే ఎవరైనా పరిస్థితి లేదు. కానీ ఈ కుటుంబం ఉద్యోగం సంపాదించవచ్చు లేదా వ్యాపారంలో సంపాదించవచ్చు. నీ అంతగా ఎవరైతే సంపాదించలేకుండా నీ కుటుంబంలో కానీ నీ స్నేహితులలో కానీ లేకపోతే నీ చదువు చెప్పిన వాళ్ళ తరపు కానీ ఎక్కడైనా నీకు అవకాశం దొరికితే సహాయం చేయడానికి ముందుండమని చెప్పేదే దేవుడు. ఓకే, ఈ వెనక చెప్పిన ఈ రెండు మీరు పాటించి చూడండి. 5 ఏళ్ల తర్వాత నాకు చెప్తారు మళ్ళీ నీకు 5 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నాలాగే ఇంకొకరి మందికి చెప్తారు. మీ ఇంటికి వెళ్ళగానే మీరు చెక్ చేయండి వంటగదిని, అలాగే మీ దినచర్యను ఎలా రూపొందించుకోవాలో చూసుకోండి. ఈ 4 పాటిస్తే దైవం ఎప్పుడూ మీ వెంటే ఉంటారు, మీకంతా పొద్దునే జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. చెప్పినవన్నీ మా పిల్లలు పాటిస్తారని, డెఫినెట్లీ ఫాలో అవుతారని. గెటింగ్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, doing all your regular course properly, that is where your character builds. So sir told about personal development, character building, that is what he said. To develop ourselves, right? So that is one part. Then road safety also he covered. So told about cybercrime and also drug awareness. How you are going to get misleaded, diverted from your thoughts by your peer group. So make them come out of it. Don't follow them if they are deviating your mindset, because you have ambitions and goals. So hope it is clear. Lot of things to take today home. Our mind, our brains are involved today. Yes. Thank you so much, sir. And now may I request Director Ananya ma'am to share a few words. I think you've already listened to a lot of valuable words from our dignitaries, so I will not take much of your time. So I would like to take this opportunity to thank our respected police department for taking their valuable time and spending it with us. And I would like to especially thank Surisha ma'am and ACP sir for sharing their valuable information. And sir has spoken in such a way where everything that he has said was as entertaining as it was very informative, right? All of the words that he has spoke has just sit in our minds. So thank you so much, sir, for keeping it very simple, also very informative. And Surisha ma'am for making a wonderful presentation and explaining to us about the realistic situations that we have. Thank you so much. Good morning everyone. I, Durga, girl SPL, would like to thank today's participants for the wonderful performances. I would also like to thank our guest speakers for enlightening us with the knowledge of demerits of drugs. Thank you sir, thank you ma'am, it really helped. Thank you everyone, hope you have a wonderful day.